श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोम श्री राम जय जय राम 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 बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय आंजनेय मूर्ति की जय दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया पर देव दयालो तू माझा यजमान रामा 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 तू माझा जननी जठरी जननी जठरी रखियेले मज जननी जठरी रखियेले मज पोषुणी पंजही प्राण रामा पोषुणी पंजगी प्राण रामा तू माझा यजमान 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 रामा
परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो बाहेरे निगता माते चेस्तली बाहेरे निगता माते चेस्तनी पयकेले निर्माण रामा पयकेले निर्माण रामा तू मजाय रामा तू मजाय रामा तू मजाय जमान रामा तू मजाय जमान रामा तू मजाय जमान रामा तू दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो 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 ऐसे असता या पोटाची का करूं चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची का करूं चिंता जान ऐसे असता या पोटाची का करू चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची का करू चिंता जान रामा ऐसे असता या पोटाची का करूं चिंता जान रामा तू माझा यजमान 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 आशा नाही इतर जनांची वागतो तुझी याण रामा आशा नाही इतर जनांची वागतो तुझी याण रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान दीन दयालो दीन दयालो दीन दया परदेव दयालो 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 मध्वमुनीश्वर स्वामी रमापती धरी माझा अभिमान रामा धरी माझा अभिमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान रामा तू माझा यजमान
ಏಯ್, ಮೈಕ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ 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 ಕನಗಾಂಬರ ಘನಶ್ಯಾಮ ದಯಾಳೋ ಸನಕಾದಿ ಯೋಗಿ ವಿನುತ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ ಕನಗಾಂಬರ ಘನಶ್ಯಾಮ ದಯಾಳೋ ಸನಕಾದಿ ಯೋಗಿ ವಿನುತ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ ಶರದಿ ಬಂಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಯಾಳ್ ವರದಾಮರ ಬೃಂದ ವಂದ್ಯ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ ನಾರದ ಮುನಿವರ ನಾಥ ದಯಾಳೋ ನೀರಜ ನೇತ್ರ ನಿಷ್ಕಾಮ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ ಆಗಮ ಕಲ್ಪಿತ ಅಮಿತ ದಯಾಳ್ ಭೋಗಿ ಜಯನ ಪರಮ ಪುರುಷ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ ಪರಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ವಾಸ ದಯಾಳ್ ಪಾಲಿತ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾಳೋ ದೀನ ದಯಾ ಪರದೇವ ದಯಾಳೋ तू माझा यजमान रामा 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 तू माझा यजमान बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा हे दयाळुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयाळुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयाळुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयाळुवा प्रथम कामला राम प्रथम कामला राम लाविली सवे मग उपेक्षिता राम योग्यता नवे मग उपेक्षिता रामा योग्यता नवे हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा हे दयाळुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयाळुवा सकल जानसी माझे सकल जानसी माझे अंतर स्थिती सकल जानसी माझे
काय विनंती मग तुहा प्रती रामा काय विनती हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा दास मी तुझा रामा दास मी तुझा रामा वाट पाहतो दास मी तुझा रामा वाट पाहतो बोलता नये रामा कंठ दाटतो बोलता रे रामा कंठ ताडतो हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा हे दयाळुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयाळुवा हे कृपाळुवा रामा मंगलधामा रे सावल्या मेघश्यामा रामा मंगलधामा रे सावल्या मेघश्यामा रामा मंगलधामा रे सावल्या मेघश्यामा सावल्या मेघश्यामा सावल्या मेघश्यामा रामा मंगलधामा रे सावल्या मेघश्यामा बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय कच्चित्ते नियत क्रोधः आहारश्च तपोधने आहारश्च तपोधने ஒரு முமுட்சுவா இருந்தால் அத்தியாத்ம விஷயத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு முமுட்சுக்கு அவன் எப்படி தன்னுடைய குறிக்கோளை அடையணுங்கிறதுக்கு ஒரு படி போல சுவாமி சபரிட்ட பேசுகிறார். உன்னுடைய இடைஞ்சல்கள்லாம் ஜெயிக்கப்பட்டதா? கச்சித்தே நிர்ஜிதா விக்னாகா. ஏன்னா அத்தியாத்ம விஷயத்திலே ஒரு முமுட்சு ஒரு ஜென்மால் அடைஞ்சிட முடியாது, பல பிறவிகள். ஒவ்வொரு பிறவிகள்லையும் நம்மளை எப்படி கீழே இறக்குன்னு தெரியாது, அதுபோல ஒரு சங்கங்கள் வந்து சேரும். அதெல்லாம் நம்முடைய பாதைக்கு விக்னம். அதுபோல வரக்கூடிய விக்னங்கள் எல்லாம் நீ போக்கினையா, ஜெயிச்சையா? பகவத் விஷயத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது, பகவத் ஆராதனம் பண்ணும் பொழுது நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றம் இருக்கணும். எவ்வளவுதான் நம்ம ஆராதனம் பண்ணினாலும், எவ்வளவு பக்தி பண்ணினாலும் கோபம் பெரிய சத்ரு. கோபத்துக்கு நம்முடைய புண்ணியம், நம்முடைய தபசு எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடிய சக்தி உண்டு. இந்த கோபம் எதனால் வருதுன்னா, நாம் ஆகாரத்தை செலக்ட் பண்ணுறமே அதை வச்சு வருது. ஆகார நியமம் ரொம்ப முக்கியம். ஆகாரஸ்த தபோதனே. உன்னுடைய நியமங்கள் இன்னென்ன பண்ணணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கே, அதெல்லாம் சரிவர நடக்கிறதா?
இது எல்லாத்துக்கும் மீட்டர் என்ன தெரியுமோ, மனசில் சந்துஷ்டி வரணும், சுகம் வரணும். கச்சித்தே மனச சுகம், ஒரு நிறைவு இருக்கணும் மனசில். அது உனக்கு இருக்கா? மதங்கர் முதலிய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் சிஸ்ரூஷ பண்ணினியே, அது பலனை கொடுத்துதா? கச்சித்தே குரு சிஸ்ரூஷா சபலா. இப்படி சுவாமி சபரியை பார்த்து கேட்ட உடனே, சபரி எப்பேற்பட்ட பிரபு கேட்கிறார், அவர்கிட்ட போய் நம்முடைய பிரபாவங்களை யாராவது அளப்பாளோ? ஆனால் சபரியினுடைய ஒரு சுபாவமே அதிகமாக பேச மாட்டான்னாலும், எல்லாம் உனக்கு சித்திச்சுதா, தபசு சித்திச்சுதா, கோபம் அடங்கினதா, ஆகாரம் குறைஞ்சதா, தபசு வளர்ச்சி அடைஞ்சுதா, உன்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ், உன்னுடைய அத்தியாத்ம முயற்சிகள் சரிவர நடக்கிறதா, உன்னுடைய தபசு பலனை கொடுத்துதா? இப்படி சுவாமி கேட்ட உடனே சபரி என்ன பதில் சொன்னா தெரியுமோ? அசடா இருந்தா சொல்லணும், 1962 எனக்கு தபசித்தி ஏற்பட்டு கொடுத்து. அப்படி சபரி அப்படி சொல்லல. அத்ய பிராப்தா தபசித்தி தவ சந்தர்சனன் மயா. உன்னை நன்னா கண்குளிர உன்னுடைய திருவடியிலேந்து நான் தரிசனம் பண்றேனே, இந்த க்ஷணந்தான் என்னுடைய தபசு சித்தி அடைஞ்சு. தபஸ் சித்தி இப்போ உன்னை தரிசனம் பண்றேனே, இப்பதான் சந்தர்சனான்மயா. அயோத்திக்கு வந்தேன்னா நான் இப்படி சேவிக்க முடியுமா? உனக்கு ஃபுல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், திருமேனியே பார்க்க முடியாது. கைகேயி அம்மா பண்ணின கருணை, ஒரு முழம் மரவுருவி இடுப்பில் தொங்கிறது, அதான் ட்ரெஸ் சுவாமிக்கு. தவ சந்தர்சனான்மயா. என்னுடைய தபசு இன்னைக்கு தான் தபசு பூர்த்தியாச்சு, பண்ணின தபசு சபலமாச்சு. என்னுடைய குருக்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணினது சரியா பூஜை பண்ணினதா இன்னைக்கு தான் ஆச்சு. நீ வந்தையே குரவச்ச சுபூஜிதாக. அத்தியமே சபலம் ஜென்மா. என்னுடைய ஜென்மா இன்னைக்கு சபலமாச்சு. என்னுடைய ஜென்மான்னு ஏன் சொன்னான்னா, என்னுடைய வேடர் குலமே இன்னைக்கு பவித்திரமாச்சு ராமா. என்னுடைய கிரகத்துக்கு வந்து அவள் கையால கொடுத்த பழங்களை பகவான் சாப்பிட்டு சபரிக்கு அனுகிரகம் பண்ணின. கடைசியில் சபரிக்கு என்ன கொடுத்தான்னா, மதங்காதிரிஷிகள்லாம் எந்த அக்னிஹோத்திர அக்னி, எந்த அக்னியில் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணினாலோ அதை ரட்சிச்சுண்டு வர்றா சபரி 13 வருஷமா. அந்த அக்னிஹோத்திர அக்னியை விருத்தி பண்ணி அதில் சுவாமி கட்டாட்சிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இறங்கிவிட்டா சபரி. தீன தயாள தீன தயாளோ தயாளோ தீன தயா பராய தேவா தயாளோ போல இந்த கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் சம்பிரதாய பஜனையில் பாடும் பொழுதும் தீனதயாளோன்னா இது மாதிரி சபரிக்கு அனுகிரகம் பண்ணின ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அந்த
பகவானுடைய ஒரு காருண்யத்தை அனுபவித்து பாகவதாலாம் பிராச்சீனமாக பஜனை பண்ணுவார். ஒரு தீனதயாளோன்னா சபரி வரணும், தீனதயாளோன்னு பாடினா சுக்ரீவன் வரணும், தீனதயாளோன்னு பாடினா ஜட்டாயு வரணும், தீனதயாளோன்னு பாடினா விபீஷண சுவாமி வரணும். சுவாமி அசக்தாளா பார்த்தே கிருபை பண்றார். அதான் பகவானுக்கு நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். யாரால நமக்கு உபயோகம் இல்லையோ அவளுக்கு விழுந்து விழுந்து பண்ணுறான் சுவாமி. இத வாலியே கேட்கிறான் ராமர்கிட்ட, நீ சீதா லாபத்துக்காக தான் வர, என்ன சக்கியம் பண்ணிட்டேன்னா 24 hours சீதை இங்க வந்துருவா, என்னால முடியாது. என் தம்பியை சக்கியம் பண்ணிட்டுருக்கியே, அவனுக்கு சீதை இருக்கிற திக்கே தெரியாது, அவனோட நீ மாசக்கணக்கா தொங்குவேன்னா திண்டாட போற. இது சுவாமிக்கு தெரியாதா? சுவாமி தெரியுண்டான்னார். இது தெரிஞ்சுதான் அவனை சக்கியம் பண்ணிட்டேன். காரணம் என்னன்னா, லோகம் எல்லாம் அப்படித்தானே இருக்கு. யாரால பிரயோஜனமோ அவன் துஷ்டனா இருந்தாலும் அவனை அனுசரித்து குடும்பம் அவன் யோகக்ஷேமம் நடக்கும். மகான்களுக்கு சாதுக்களுக்கு என்ன லட்சம்னா, துஷ்டனா இருந்து அவனால எவ்வளவு காரியம் ஆனாலும் வேண்டாம், சாத்விகாலா இருந்து டிலே ஆனா பரவாயில்ல. இப்படிதான சாது லட்சணம். சுவாமி அப்படி கிருபை பண்ணியிருக்கார் ஒவ்வொரு பக்தாளும். ஏதோ அவதார காலத்துல தான் இல்லை, சமீப காலத்தில் ஒரு 500 வருஷத்துக்குள்ளேயே பகவான் எவ்வளவு லீலைகள் பண்ணியிருக்கார். பத்ராச்சல ராமதாசருக்கு பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தார். 6 லட்சம் பொண்ணை கொண்டு கட்டி கவர்மெண்ட்ல கட்டி ரசீது வாங்கி வச்சார் ராமதாசர். அதே போல துளசிதாசருக்கு, பெரிய மகாத்மா துளசிதாசர், காசியில் அவருக்கு மட்டம் இருக்கு. காசியில மட்டம் இருந்தா பக்தாள்லாம் நிறைய பரீட்சிச்சிருக்கா. அவருக்கு நிறைய கிடக்கு மடத்தில். ஒரு திருடம் பார்த்தான், எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு போகணும் தீர்மானம் பண்ணினான். உள்ள போய் மூட்டை கட்டி விட்டான். வெளியில கொண்டு வருவோன்னு மூட்டையை தூக்கின்னு வரான். அங்க 2 சோல்ஜர்ஸ் நிற்கிறா. இந்த பக்கமா போயிடுவோன்னு பின்பக்கமா வருவோன்னு அங்க வந்து பார்க்கறான். அங்கேயும் வந்து நிற்கிறான். ராத்திரி முழுக்க அவனை வெளியில போக விடாமல் எங்கெங்கெல்லாம் வெளியில தப்பிச்சு போறானோ அங்கெல்லாம் வந்து நிற்கிறான். ராமலட்சுமணாலே நிற்கிறார். அடுத்த நாள் கார்த்தால அனுஷ்டானத்துக்கு பூஜைக்கு வர்றார் துளசிதாசர். இந்த திருடம் மூட்டையும் கையுமா நிற்கிறான். மூட்டையும் கையுமா நிற்கிறான் திருடன். அவனை பார்த்து கேட்கிறார், அப்பா எங்கப்பா இங்க வந்தேன்? திருட வந்தேன். ஆமாம். ஏன் திருட வந்த நீ ஏன் மூட்டையை கொண்டு போகாம நிற்கிறேன்னு? நான் கொண்டு போகணும்னு தான் பார்த்தேன். ஒரு 2 மகாபுருஷால் வீரர்கள் நான் எந்த வாசலுக்கு போனாலும் அங்க வந்து நிற்கிறா, என்னை போக விட மாட்டேங்கிறா. என்னால கொண்டு போக முடியல. அவ யாருன்னு தெரியல, இப்ப காணுங்கிறான். அவர் திருவாராதனம் பண்றாருன்னு ராமச்சந்திர பிரபு. அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். அந்த பூஜை அலமாரி கதவை திறந்து அப்படி அவனையும் சேவைக்கு சொல்லி பார்க்கிறார். அவன் சொல்றான், இதோ இந்த சுவாமி நிற்கிறாரு, இந்த 2 பேர் தான் வந்தாங்கிறான். ராமலட்சுமணால் துளசிதாசருடைய சொத்து பறிபோகாமல் பார்த்துண்டாராம். இதுபோல நிறைய கபீர்தாசருடைய மனைவியையே கபீர்தாசர் வித்துறார் சாது சேவைக்கு. ராமச்சந்திர பிரபுவும் லட்சுமண சுவாமியை வந்து மீட்டு அழிச்சுன்னு வந்தார். அழிச்சுன்னு வந்து கபீர்தாசருடைய கிரகத்தில் கொண்டு விட்டுட்டு போறார்.
ஏதோ அன்னைக்கு அவதார காலத்தில் தான் ராமர் இது மாதிரி பண்ணினார்னு இல்லாமல் இன்னி வரையில் பகவான் கிருபை பண்ணிட்டு இருக்க. பகவானுடைய ஒரு அவ்வியாஜ கருணை தான் இப்போ நாளன்னைக்கு பிரதிஷ்டா ஆக போகிறது. எத்தனை பக்தாளுடைய ஒரு தாபம், எத்தனை பக்தாளுடைய ஒரு தபஸு, எத்தனை பக்தாளுடைய நாமம் எல்லாம் சேர்ந்து அயோத்தியில் சுவாமியினுடைய ஜென்மஸ்தானில் ஜென்மபூமியில் சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறோம். அதற்குள்ள ஜப ஹோமாதிகள்லாம் அயோத்தியில் நடந்துட்டுருக்கு. 7000-8000 பேரை பிரத்யேகமாக கூப்பிட்டுருக்கா. பாரத தேசத்தில் உள்ள அத்தனை சாதுக்களும் அங்கே போகிறா. எத்தனை வருஷமாக பிரார்த்தனை, இது 500 வருஷ காலமாக உள்ள ஒரு தபஸுக்கு அத்தியப்பிராப்தா தபஸ் சித்தி. இன்னைக்கு தானே தபஸ் சித்தி அடைஞ்சதுங்கிற சபரி, அதுபோல் இப்போ தான் நமக்கு தபஸ் சித்தி. அன்றைய தினம் எல்லா பக்தாலும் அவரவர்களுடைய கிரகத்தில் கொஞ்சம் தீபத்தை ஏற்றி, அப்படி தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த கார்த்திகையில் ஏற்றுற மாதிரி, தீபாவளிக்கு ஏற்றுற மாதிரி அழகாக அவரவர்கள் வீட்டில் தீபம் ஏற்றி ராமநாமம் சொல்லிண்டு ராமபக்தி பண்ணிட்டு இதை இங்கே உலகம் முழுக்க இந்த பாவத்தில் ஒன்று சேரும்பொழுது ஒரு பெரிய சக்தியை கொடுக்கும். சிறுக 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 எல்லாரும் ஈடுபடும் பொழுது அது ஒரு பெரிய சக்தியை கொடுக்கும் நம்ம பாரத தேசத்துக்கு. அதனால் பக்தாள்லாம் இதுபோல் ஒரு சத்சங்கத்தில் அவசியம் ஈடுபடணும். நாளைக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ராமரை பற்றி ஸ்மரிக்கணும். நாளன்னைக்கு பிரதிஷ்டா தினத்தன்னைக்கு எல்லாருமே அவாவா அயோத்தியில் நடக்கிறத தான் பார்க்கணும் அந்த நேரத்தில். அப்போ வேறு ஏதாவது சமாச்சாரத்தை நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதை அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடும். அன்றைய தினம் கார்த்தால் அங்கே அயோத்தி எல்லா இடத்துலையுமே லைவ் காட்டுவான்னு நினைக்கிறேன். காட்டுவா எப்படியும் அந்த லைவில் தரிசனம் பண்ணிக்க வேண்டியது. இங்கே நம்ம சுவாமிக்கு புஷ்பாஞ்சலி, வேதோக்தமான புஷ்பாஞ்சலி, நாம சங்கீர்த்தனத்தினால புஷ்பாஞ்சலி, சமர்த்த ராமதாசருடைய பிரார்த்தனா அபங்கங்கள், ராமபரமான அபங்கங்கள் சமர்த்த ராமதாசர் பண்ணியிருக்கார். அந்த பிரார்த்தனா அபங்கங்கள்லாம் சுவாமி சந்நிதியில் பாடி பாண்டுரங்கனுக்கு புஷ்பாஞ்சலி. நமக்கு ராமர், கிருஷ்ணர், பாண்டுரங்கன் எல்லாருமே இந்த சந்நிதியில் இருக்கிறவர் தான். பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு குழக்கட்டை நிவேதனம் கூட இங்கே பாண்டுரங்கனுக்கு தான். சங்கராந்தி பூஜை உள்பட பாண்டுரங்கனுக்கு தான். இங்கே தனியாக பிரத்யேகமாக எதுவும் பண்ணுறதில்லை. அதனால் நீங்கள் ராமராக பாண்டுரங்கன் இருப்பார். அவருக்கு புஷ்பாஞ்சலி பண்ணி தீபாராதனை, பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு 5லேருந்து 6:30 மணி வரையும் தான் நடக்கும். யார் யாருக்கு முடியுமோ அந்த பக்தாலாம் அவசியம் கலந்துக்கோங்க. லைவ்லேயும் வரும். இதுபடியே லைவும் சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு வரும். அவசியம் பக்தாலாம் கலந்துட்டு எல்லாரும் நம்முடைய பாக்கியத்தை நினச்சி பகவன் நாமம் சொல்லணும். சகேத நிலையாய சனக முனி பூஜ்யாய சரயூ நதி தீர விகரணாய ராகேந்திரவதனாய ரம்ய குண நிலையாய ராஜாதிராஜாய ராகவாய जय मंगलो नित्य मंगल। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, आंजनेय मूर्ति की जय, सद्गुरु स्वामिनः जय।